جیت انعام ہے، شکریہ رب تیرا۔ تیسری فصل مرکبات، اس کی قسمیں اور اس کے اعراب کے بیان میں۔ سب سے پہلے مرکب کی تعریف بیان کی ہے، اس کی مثال پیش کی اور پھر اس کی قسموں کو بیان فرمایا۔ تو مرکب کی تعریف کرتے ہوئے کہا المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدۃ۔ مرکب ایسا قول ہے جو دو کلموں یا زیادہ کلموں سے مرکب ہو، کم سے کم دو کلموں سے مل کر بنے، یہ مرکب کے لیے ضروری ہے، اور دو سے زیادہ سے بھی بن سکتا ہے۔ کہا المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدۃ۔ مرکب ایسا قول ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، لفائدۃ، کسی فائدے کے لیے۔ یہاں فائدے سے مراد دھن دولت روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ فائدے سے مراد ہے کہ جو بات جو قول کہا گیا اس سے کوئی پوری بات سمجھ میں آئے۔ سواء اکانت الفائدۃ تامۃ، خواہ فائدہ مکمل ہو، تام ہو، یعنی بات پوری ہو۔ مثل النجات فی الصدق، مثال کے طور پر النجات فی الصدق، نجات سچائی میں ہے۔ اس سے ایک پوری بات معلوم ہو گئی کہ سچ بولنے میں چھٹکارا ہے، خلاصی ہے۔ ام ناقصۃ، یا ناقص ہو، فائدہ ناقص ہو، یعنی پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ پوری بات کا کچھ حصہ سمجھ میں آئے۔ اس کی مثال جیسے نور الشمس، سورج کی روشنی، الانسانیت الفاضلۃ، فضل و کمال والی انسانیت، ان تتقن عملک، اگر تو مضبوط کام کرے، مستحکم کام کرے۔ یہ تینوں مثالیں فائدہ تو دیتی ہیں کہ اس سے دو کلموں کو ملا کر کے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے۔ مثلا سورج کی روشنی، صرف روشنی کہیں تو مختلف روشنیاں ہیں، لیکن نور الشمس کہہ کر کے روشنی کے ساتھ خصوصیت پیدا کر دی گئی۔ تو فائدہ تو مرکب کرنے سے حاصل ہوا، مگر یہ فائدہ تام نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور مرکب فائدہ خواہ ناقص ہو خواہ تام ہو، دونوں ہی صورتوں میں مرکب کا صدق ہوگا، مرکب صادق آئے گا۔ والمرکب ستۃ انواع، مرکب کی 6 قسمیں ہیں۔ اسنادی، اضافی، بیانی و عطفی و مزجی و عددی۔ مرکب اسنادی نمبر 1، مرکب اضافی 2، مرکب بیانی 3، مرکب عطفی، مرکب مزجی، مرکب عددی، یہ کل 6 قسمیں ہوئی۔ سب سے پہلے مرکب اسنادی۔ المرکب الاسنادی، سب سے مرکب اسنادی کی تعریف سمجھنے کے لیے اسناد، مسند اور مسند الیہ، ان تینوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے پہلے انہی تینوں کا تعارف کرایا، اس کے بعد مرکب اسنادی کی تعریف کی۔ تو اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کے معنی ہے کسی بات کا کسی چیز پر حکم لگانا۔ تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس بات کا حکم لگایا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور یہ جو حکم لگایا گیا، یعنی کسی چیز کی جانب کسی چیز کی جو نسبت کر دی گئی اسنادی طور پر، اس نسبت کرنے کو، حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کی ہے، زہیر مجتہد، زہیر محنتی ہے۔ اس مثال میں زہیر کی جانب مجتہد ہونے کی نسبت کی گئی، محنتی ہونے کی نسبت کی گئی، یعنی زہیر پر محنتی ہونے کا حکم لگایا گیا۔ تو زہیر پر حکم لگایا گیا، زہیر مسند الیہ ہوا۔ اور حکم کس بات کا لگایا گیا؟ اجتہاد، محنت کرنے کا۔ تو محنتی، مجتہد، محنت کرنا، یہ مسند ہو گیا۔ اور ان دونوں کے درمیان جو ربط پیدا کیا گیا، ان دونوں کے درمیان جو حکم لگایا گیا، یہ اسناد کہلاتا ہے۔ عبارت پڑھ کے ترجمہ سماعت کریں۔ الاسناد هو الحکم بشیء علی شیء، اسناد وہ حکم کرنا ہے کسی بات کا، علی شیء، کسی چیز پر، کسی چیز پر کسی بات کا حکم کرنا۔ کل حکم علی زہیر بالاجتہاد، جیسے کہ زہیر پر محنت کرنے کا حکم لگانا۔ تو فی قولک، تمہاری قول زہیر مجتہد میں، تو زہیر مجتہد میں زہیر پر محنت کرنے کا حکم لگایا گیا۔ والمحکوم بہ، جس بات کا حکم لگایا جائے، یسمى مسندن، اسے مسند کہا جاتا ہے۔ والمحکوم علیہ، اور جس پر حکم لگایا جائے، یسمى مسندن الیہ، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ فالمسند ما حکمت بہ علی شیء، تو مسند وہ ہے جس کا حکم تم لگاؤ کسی چیز پر، جس کا حکم لگایا جائے، یعنی جس بات کا حکم لگایا جائے وہی بات مسند ہے۔ والمسند الیہ ما حکمت علیہ بشیء، اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر کسی بات کا حکم لگایا جائے، یعنی جس پر حکم لگایا جائے وہ مسند الیہ، اور جس بات کا حکم لگایا جائے وہ مسند ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے مسند الیہ، مسند اور اسناد کو سمجھ لیا تو اب مرکب اسنادی کو بھی سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہاں سے تعریف کی، والمرکب الاسنادی ما تألف من مسند و مسند الیہ، مرکب اسنادی وہ ہے جو مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنا ہو۔ جیسے الحلم زین، حلم زینت ہے، اور جیسے ویفلح المجتہد، محنتی کامیاب ہوگا۔ ویسمى جملۃ ایضا، مرکب اسنادی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دو مثالیں پیش کی گئی، ان دونوں مثالوں میں الحلم مسند ہے اور الحلم مسند الیہ ہے اور زین مسند۔ اسی طرح یفلح المجتہد میں یفلح مسند ہے اور المجتہد یہ مسند الیہ ہے۔ ان دونوں مثالوں میں پہلی والی مثال الحلم زین، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور دوسری والی مثال یفلح المجتہد، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کلام، الکلام هو الجملۃ المفیدۃ معنی تاما مختفیا بنفسہ، اسی سے ملتا جلتا کلام ہے، اس کو بھی بیان فرمایا، بلکہ مرکب اسنادی اور کلام ایک دوسرے ہی کا نام ہے۔
کہا الکلام هو الجملۃ المفیدۃ، تو کلام وہ جملہ ہے جو معنی کا افادہ کرے، معنی کا فائدہ دے، تامن جو معنی تام ہو، مکمل ہو، مکتفیاً بنفسہ خود اپنے آپ پر، اپنے طور پر، ذاتی طور پر کافی ہو یعنی فائدہ پہنچانے میں جو کافی ہو، اسے کلام ایسے جملہ کو کہتے ہیں کہ جس سے فائدہ حاصل کرنا کافی ہو اور فائدہ حاصل کرنے میں کسی اور کلمے کی ضرورت نہ ہو، جو نفس نفیس بذات خود فائدہ پہنچانے میں تام، کافی ہو، مکمل ہو، تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ جیسے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور جیسے وفاض المتقون، پرہیزگار کامیاب ہوئے، اور جیسے من صدقہ نجا، جس نے سچ کہا اس نے نجات پائی، جس نے سچ کہا اس نے نجات پائی۔ فإن لم تفد الجملة معنى مكتفيا بنفسه، تو اگر جملہ ایسا مکمل معنی نہ بتائے، ایسا مکمل معنی کا فائدہ نہ دے جو بذات خود کافی ہو، فلا تسمى کلاما، تو اسے کلام نہیں کہیں گے۔ مثلا ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، اب یہ دیکھیے اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، اس سے تو فائدہ ہوا، صرف شرط معلوم ہوئی، اور شرط کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک جزا ذکر نہ کیا جائے مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خواہش سامع کے دل میں سننے کی رہ جاتی ہے کہ اگر تو محنت کرے گا تو کیا ہوگا، تو یہ ایک خواہش، یہ کمی فائدے کی رہ جاتی ہے، اس لیے یہ مکمل صرف شرط مکمل فائدہ نہیں دیتی، اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے شرط والے شرطیہ جملے جتنے ہوتے ہیں بغیر جزا کے سب مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ دیکھیں فإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه، تو اگر جملہ ایسا معنی، ایسے معنی کا فائدہ نہ کرے جو بذات خود مکمل اور کافی ہو، فلا تسمى کلاما، تو اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ مثلو ان تجتہد فی عملک، مثال کے طور پر ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے، فهذه الجملة ناقصة الافادة، تو یہ جملہ فائدہ دینے میں ناقص ہے، لأن جواب الشرط فيها غیر مذکور، کیونکہ شرط کا جواب اس جملے میں مذکور نہیں ہے، وغیر معلوم، اور معلوم نہیں ہے، شرط کا جواب معلوم نہیں ہے، فلا تسمى کلاما، تو اسے کلام نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ کلام تو وہ جملہ ہے جو معنی، ایسے معنی کا فائدہ دے جو معنی بذات خود، یعنی بغیر کسی کی حاجت اور ضرورت کے بذات خود مکمل اور کافی ہو۔ فإن ذکرت الجواب، اگر تم جواب کو بیان کر دو، فقلتا، تو کہو ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے کام میں محنت کرے گا، تنجح، تو کامیاب ہو جاؤ گے، سارا کلام، تو جواب ذکر کرنے کے بعد یہ کلام تام ہو، یہ کلام ہو جائے گا، تام ہو جائے گا۔ مرکب اسنادی کا بیان ختم ہوا، یعنی مرکب کی 6 قسموں میں سے پہلی قسم مرکب اسنادی کی بحث ختم ہوئی۔ اب مرکب اضافی کی تعریف سماعت کریں۔ المرکب الاضافی ما ترکب من المضاف والمضاف الیہ، مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، مضاف اور مضاف الیہ سے بنا ہو۔ مثال کے طور پر کتاب التلمیذ، شاگرد کی کتاب، خاتم و فضت، کتاب التلمیذ شاگرد یا طالب علم کی کتاب، خاتم و فضت چاندی کی انگوٹھی، صوم النہار دن کا روزہ، ان تینوں مثالوں میں پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہے۔ وحکم الجزء الثانی منہ انہ مجرور ابدا کما رأیت، ان مرکبات کا پہلا دوسرا جز، ان مرکبات حکم الجزء الثانی منہ، اس مرکب اضافی کے دوسرے جز کا حکم، یعنی مرکب اضافی میں جو دوسرا جز ہوگا اس کا حکم یہ ہے کہ انہ مجرور ابدا، ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ کسرہ ہوگا اس میں، کما رأیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ مجرور کسرہ غیر منصرف ہو تو فتحہ ہوگا، مجرور میں چونکہ کسرہ فتحہ دونوں داخل ہیں اس لیے مجرور ہوگا، یعنی اس پر جر ہوگا۔ نمبر 3 المرکب البیانی، کل کلمتین کانت ثانیتہما موضحۃ معنی الاولی، مرکب بیانی ہر ایسے دو کلمے ہیں جن میں کا دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے معنی کو واضح کرنے والا ہو، یعنی دو کلمے ہوں اور ان میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے معنی کو واضح کرنے والا ہو، تو ایسے دو کلموں سے مل کر بننے والے کو مرکب بیانی کہتے ہیں۔ وہ ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں مرکب بیانی کی۔ نمبر 1 مرکب وصفی، مرکب وصفی ہوا ما تألف من الصفت والموصوف، مرکب وصفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جیسے فاز التلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم کامیاب ہوا، یہاں التلمیذ المجتہد میں التلمیذ موصوف، المجتہد صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے یہ مرکب وصفی ہے۔ اور جیسے اکرمت التلمیذ المجتہد، میں نے محنتی طالب علم کی تعظیم کی، اور جیسے سررت بحسن اخلاق التلمیذ المجتہد، مجھے محنتی طالب علم کے حسن اخلاق سے خوشی ہوئی۔ ان تمام مثالوں میں التلمیذ المجتہد میں التلمیذ موصوف اور المجتہد صفت ہے، اور یہ صفت موصوف کے وصف کو موصوف کی وضاحت کرتی ہیں، اس لیے یہ ان دونوں سے مرکب وصفی ہے۔ وہ مرکب توکیدی، مرکب بیانی کی دوسری قسم مرکب توکیدی ہے، ہوا ما تألف من المؤکد والمؤکد، مرکب توکیدی وہ مرکب ہے جو مؤکد اور مؤکد دونوں سے مل کر بنا ہو۔ مثال کے طور پر جاء القوم کلہم، پوری قوم آئی، یہاں القوم چونکہ پوری قوم ہو یا قوم میں سے چند افراد ہوں، ہر ایک کو قوم کہیں گے، تو پوری قوم، آدھی قوم، یہ واضح نہیں تھا، کلہم لے آئے تو پوری قوم کی وضاحت ہو گئی کہ پوری قوم آئی، تو یہاں پر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی وضاحت کر رہا ہے، اس لیے ان دونوں سے مرکب ہونے والا مرکب بیانی ہے، اور پھر یہ مرکب بیانی میں سے چونکہ یہ ان میں سے ایک مؤکد اور دوسرا کلمہ تاکید ہے، اس لیے یہ ترکیب مرکب توکیدی کی ہے۔ اور دیکھیں مثال اکرمت القوم کلہم، میں نے پوری قوم کی تعظیم کی، احسنت الی القوم کلہم، میں نے پوری قوم کے ساتھ احسان کیا۔ مرکب بدلی تیسری قسم ہے مرکب بدلی، مرکب بیانی کی، ہوا ما تألف من البدل والمبدل منہ، مرکب بدلی وہ مرکب ہے جو بدل اور مبدل منہ سے مرکب ہو، جیسے جاء خلیل اخوک، خلیل تمہارا بھائی آیا، رأیت خلیلا اخاک، خلیل تمہارے بھائی کو میں نے دیکھا، مرتو بخلیل اخیک، خلیل تمہارے بھائی کو میں نے کے پاس سے میں گزرا۔ ان تینوں مثالوں میں خلیل اخوک، خلیل یہ کلمہ اولا ہے اور اخوک کلمہ ثانی ہے، اور کلمہ ثانی کلمہ اولا کی وضاحت کر رہا ہے کہ مثلا خلیل کیا ہے، ایک نام ہے، اور اخوک تمہارا بھائی ہے، اس نے واضح کر دیا کہ یہاں خلیل کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مراد کون ہے، وہ جو تمہارا بھائی ہے۔
तो वजाहत कर दी। तो इसलिए ये खलील और अखू का दोनों कलमों से मिलकर बनने वाला मरकब बयानी है, और चूंकि खलील और मुद्दत मिनहु का बदल है उसी का, तो मुद्दत मिनहु बदल से मिलकर के जो मरकब बना वो मरकब बदली हुआ। वह हुक्मुल जुज़ई सानी मिनल मरकबिल बयानी, मरकब बयानी के दूसरे जुज़ का हुक्म ये है अन यत्तबिआ मा क़ब्लहु फी इराबिही, कि वो अपने मा क़ब्ल का ताबे होता है इराब में, यानी कलमे सानी कलमे अव्वल का ताबे होता है इराब में। कलमे अव्वल में ज़ेर ज़बर पेश जो भी होगा वो कलमे सानी में भी होगा। नंबर 4, मरकब नाक़िस की 3 किस्मों के बाद ये चौथी किस्म है। मरकब बयानी के बाद चौथी किस्म मरकब अतफ़ी। अल मरकबुल अतफ़ी मा तअल्लफ़ा मिनल मातूफ़ वल मातूफ़ अलैह, मरकब अतफ़ी वो मरकब है जो मातूफ़ और मातूफ़ अलैह से मिलकर बना हो, बेतवसुत हरफ़िल अतफ़े, हरफ़े अत्फ़ के बीच दोनों के दरमियान आने की वजह से। मिसाल के तौर पर हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की पाबंदी करो और नमाज़ों और बीच वाली नमाज की पाबंदी करो। इस मिसाल में अस्सलावात और अस्सलातुल वुस्ता इन दोनों के बीच में वाव हरफ़ है जिसने इन दोनों को मरकब कर दिया है, जोड़ दिया है, यानी अस्सलावात और अस्सलातुल वुस्ता को। तो ये मरकब नाक़िस की चौथी किस्म है मरकब अतफ़ी। वह हुक्म मा बादा हरफ़िल अतफ़े, हरफ़े अत्फ़ के बाद वाले का हुक्म ये है अन यत्तबिआ मा क़ब्लहु फी इराबिही, कि वो अपने मा क़ब्ल के ताबे होता है इराब में, यानी हरफ़े अत्फ़ से पहले जो के कलमे में जो इराब होगा वही इराब हरफ़े अत्फ़ के बाद वाले कलमे में होगा। अल मुरक्कबुल मज़जिय्यु कुल्लु कलिमतैन रुक्किबता व जुइलता कलिमतन वाहिदतन, मरकब मज़जी हर ऐसे दो कलमे हैं रुक्किबता जिनको जोड़ दिया गया हो, व जुइलता कलिमतन वाहिदतन और एक कलिमा बना दिया गया हो। जैसे बाल बक्कू, बैता लहमा, हज़रमौता, सबवै, सबाह मसाहा, शजरा मज़र, ये जितनी भी मिसालें हैं इन तमाम मिसालों में आप गौर करें कि दो कलमे हैं और उनको जोड़कर एक कलिमा बना दिया गया है। जैसे बालबक, बाल एक अलग कलमा है और बक ये अलग कलमा है, दोनों को जोड़कर एक कलिमा बना दिया गया। बालबक ये मुल्क शाम के एक शहर का नाम है। इसी तरह बैता लहम, बैता अलग लफ्ज़ है, लहम अलग लफ्ज़ है, इन दोनों को जोड़कर एक कलिमा बैता लहम बना दिया गया और ये फिलिस्तीन के एक शहर का नाम है। इसी तरह हज़रा मौत, हज़रा अलग कलमा है, मौत अलग कलमा है, इन दोनों को जोड़कर एक कलिमा बना दिया गया और ये मुल्क यमन के एक शहर का नाम है। इसी तरह से सेबवै है, ये इल्म नहव के एक इमाम और बड़े आलिम गुजरे हैं। इसी तरह सबाह मसाआ, सुबह शाम के माने में, दोनों को जोड़कर एक कलिमा बनाया गया। शजरा मज़र भी, शजरा के माने मुंतशिर और मज़रा के माने है बिखरा हुआ, दोनों हम माना है लेकिन जो अलग अलग अल्फाज हैं और दोनों को जोड़कर एक कलिमा बना दिया गया है। तो ये है मुरक्कब मज़जी की तारीफ और उसकी मिसाल। खुलासा जिसका यह है कि हर ऐसे दो कलमे जिनको जोड़कर एक कलिमा बना दिया गया हो तो उसे मुरक्कब मज़जी कहते हैं। अब इसके इराब का खुलासा आप समाप्त करें। मुरक्कब मज़जी के इराब का खुलासा ये है कि मुरक्कब मज़जी या तो अलम होगा या अलम नहीं होगा। अगर मुरक्कब मज़जी अलम हो तो ऐसी सूरत में उसका इराब वही होगा जो गैर मुनसरिफ का इराब है, यानी गैर मुनसरिफ का इराब उसको दिया जाएगा। इसलिए कि मुरक्कब मज़जी में इस सूरत में दो सबब जमा होंगे। एक तो अलम होने की वजह से अलम मारफा होना एक सबब, और दूसरा सबब तरकीब। तो तरकीब और मारफा होना ये दो गैर मुनसरिफ के असबाब में से दो सबब हैं, और ये दो सबब जहाँ जमा होते हैं जिस कलमे में वो कलमा गैर मुनसरिफ होता है और उसे गैर मुनसरिफ का इराब दिया जाता है। लिहाजा मुरक्कब मज़जी जिनमें दो कलमों को जोड़कर एक कलमा बना दिया जाता है, तरकीब का एक सबब पाया जाता है और मारफा होने की सूरत में, अलम होने की सूरत में दूसरा सबब पा लिया गया, इसलिए उसे गैर मुनसरिफ का इराब दिया जाएगा। बहरहाल इराब का खुलासा ये कि मुरक्कब मज़जी या तो अलम होगा या अलम नहीं होगा। अगर अलम हो तो या तो उसके आखिर दूसरा जुज़ वाह होगा या नहीं। अगर दूसरा जुज़ वाह ना हो तो ऐसी सूरत में गैर मुनसरिफ का इराब दिया जाएगा। जैसे हम कहें मसलन बाल बक्को बलदतुन या सकंतो बैता लहम और साफरतो इला हज़रमौत ये। और अगर दूसरा जुज़ वाह हो तो ऐसी सूरत में हालत रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में कसरा पर मबनी होगा। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह है कि और अगर अलम ना हो मुरक्कब मज़जी तो ऐसी सूरत में दोनों जुज़ फतहा पर मबनी होंगे, जैसे सबाह मसा और शजरा मज़र या बैता बैत ये। देखें वह इन कानून मुरक्कबुल मज़जी अलमन, अगर मुरक्कब मज़जी अलम हो उरेबा इराबा माला यंसरिफ हो तो गैर मुनसरिफ का इराब दिया जाएगा। मिसलो बालबक को बलदतुन तय्यबतुल हवाए, मसलन बालबक साफ सुथरी हवाओं वाला शहर है। वह सकन तो बैता लहमा, और मैं बैत लहम में रहा या बैत लहम में मैंने सुकूनत इख्तियार की। वह साफर तो इला हज़रमौत, मैंने हज़रमौत का सफ़र किया। यहाँ मुरक्कब मज़जी यानी बालबक, बैता लहम और हज़रमौत ये तीनों चूँकि अलम है, मखसूस शहरों के नाम है, अलम है, तो अलम होने की वजह से ये दो सबब पाए गए अलम और तरकीब, इसलिए गैर मुनसरिफ का इराब यहाँ दिया गया, यानी हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब और जर में फतह के साथ। वह इन काना गैर अलमिन इल्ला इज़ा कानल जुज़्उ सानी मिनहु कलिमता वह, लेकिन जब मुरक्कब मज़जी का दूसरा जुज़ कलमा वह हो फ़इन्नहा तकूनु मबनियतन अलल कसरी दाइमन, तो ये हमेशा कसरा पर मबनी होगा। उसकी मिसाल सैब वह है आलिमुन कबीर, सैब वह एक बड़े आलिम है, देखिए हालत रफ़ा में है मगर उसके बावजूद सैब वह हुआ। और आए तो सैब वह है आलिमन कबीरन, मैंने सैब वह को एक बड़ा आलिम देखा या पाया। सैब वह यहाँ भी मफूल भी है लेकिन हाँ पर कसरा है। और जैसे अमान तो भी किताबें सैब वह है, मैंने सैब वह की किताब में गौर किया, यहाँ भी सैब वह हालत जर में है लेकिन उसको कसरा ही है, तो हालत रफ़ा सब तीनों हालतों में कसरा पर मबनी होगा। वह इन काना गैर आलमिन, ये तो उस सूरत में इराब था मुरक्कब मज़जी का जबकि वो अलम हो, लेकिन अगर अलम ना हो तो काना मबनियल जुज़अैन अलल फतह, दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे। जैसे ज़ुरनी सबाह मसाआ, मुझसे मुलाकात करो सुबह शाम। और जैसे वअंता जारी बैता बैता, तू मेरा पड़ोसी है बैता बैता घर घर का, यानी हम दोनों का घर मिले हुए हैं।
तो इस मिसाल में अंता जारी बैता बैता में बैता बैता और सबाहा मसाहा ये दो कलमे अलग अलग हैं, उनको जोड़कर एक कलमा बना दिया गया है, ये मरकब मस्जी हुआ। लेकिन ये मरकब मस्जी आलम नहीं है, इसलिए ये दोनों गैर मुस्रिफ का इराब तो नहीं पाएंगे, अलबत्ता मबनी पर फतह हैं दोनों जुज़। नंबर 6 अल मुरक्कबुल अददी, जो मरकब अददी भी मरकब मज़जिया ही में से है। और मरकब अददी किसको कहते हैं उसकी तारीफ समाप्त करें। मरकब अददी हर ऐसे दो अदद को कहा जाता है कि जिनके दरमियान हरफ अत्फ को महजूफ व मुक़द्दर माना गया हो, और महजूफ व मुक़द्दर माना गया हो, और वो है अहद अशर से लेकर के 19 अशर तक, यानी 11 से लेकर के 19 तक, और मिनल हादी अशर इला तासिया अशर, और हादिया अशर से तासिया अशर तक, यानी 11वें से लेकर के 19वें तक। यहाँ तक क्या है, ये मरकब अददी है कि इनके दरमियान दो कलमे हैं और दो कलमे को जोड़ करके एक कलमा बना दिया गया है। जैसे अहद अशरा, अहद अलग कलमा है, अशरा अलग कलमा है, इन दोनों को जोड़कर एक कलमा बना दिया गया, इसलिए ये मरकब अददी भी मरकब मज़जी में से है। अम्मा वाहिद व इशरून इला 99, लेकिन वाहिद व इशरून से लेकर 99 तक, यानी 21 से लेकर के 99 तक, फलैसत मिनल मरकबातिल अददिया, तो ये मरकबातिल अददिया में से नहीं है, बल हिया मिनल मरकबातिल अतफिया, क्योंकि बल्कि ये मरकबातिल अतफिया से है, लिअन्ना हर्फुल अत्फ़ मज़कूरुन, क्योंकि हर्फ अत्फ़ मज़कूर है। असल में मरकब मज़जी या मरकब अददी में जो चीज़ मलहूज़ है वो ये है कि दो कलमों को जोड़कर एक कलमा बना दिया गया हो, तब मरकब अददी या मरकब मज़जी होगा। और अहदुन व इशरून में और अहदुन व इशरून से लेकर के 99 में जिनमें वाव हरकत मौजूद होता है, दो कलमों को जोड़कर एक नहीं बनाया गया, इसलिए कि वाव बीच में हरफ अत्फ़ है जो फासिल है दोनों के दरमियान, दोनों को एक साथ जुड़ने नहीं दे सकता। तो यहाँ दोनों कलमे बिल्कुल अलग अलग हैं, उनको जोड़कर एक कलमा नहीं बनाया गया, इसलिए मस्ज नहीं पाया गया, तरकीब नहीं पाई, मस्ज यानी खल्त कर देना, तो इस तरह से मस्ज नहीं पाया गया, तो ये मरकब मज़जी नहीं होंगे, लिहाजा वाव बीच में मौजूद होने की वजह से इनको मरकबात अतफिया कहा जाता है। अब मरकब अददी का इराब यहाँ से बयान करते हैं, तो कहा कि मरकब अददी का इराब ये है कि उसके दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, खा हालत रफ़ा में हो या हालत नसब में हो या हालत जर में हो। उसकी मिसाल समाप्त करें तो इस सूरत में मरकब अददी के दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, लफ्ज़ के एतबार से और महल के एतबार से मरफू मंसूब और मजरूर कहलाएंगे। हाँ, उन्हीं में से एक इस्ना अशर और हादी अशर है, जिसमें या है पहले जुज़ में, मुल्हक़ है जिसके आखिर में। इनका जो इराब है वो इस्ना अशर का जो इराब है वो तस्निया का इराब दिया जाता है। देखिए एक तरफ से पढ़ें, वो यजिब फतह जुज़अल मरकबिल अददी, मरकब अददी के दोनों जुज़ों को फतह देना वाजिब है। सवाउन अकाना मरफूअन, खा मरकब अददी के मरफू हो यानी हालत रफ़ा में हो, जैसे जहाँ अहदा अशरा रजुलन, अम मंसूबन या हालत नसब में हो, जैसे रायतु अहदा अशरा कौकबन, अम मजरूरन या जर की हालत में हो, जैसे अहसनतु इला अहदा अशरा फ़क़ीरन, व यकूनु हिनइज़िन मबनिय्यन अला फ़तहि जुज़अैहि लफ़्ज़न, और इस सूरत में लफ्ज़ी तौर पर दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे। आपने खुद देखा, जहाँ अहदा अशरा हालत रफ़ा में फिर भी अहदा अशरा फतह दिया गया, रायतु अहदा अशरा, मरतु भी अहदा अशरा, तो बार फिर दाखिल फिर भी अहदा अशरा, तो दोनों जुज़ फतह पर मबनी हुए लफ्ज़ी तौर पर। लेकिन व मरफूअन औ मंसूबन औ मजरूरन महल्लन, महल के एतबार से मरफू मंसूब और मजरूर होंगे, इल्ला इस्ना अशर, सिवाय इस्ना अशर के, क्योंकि इस्ना अशर के पहले जुज़ का इराब तस्निया का इराब है। तस्निया का इराब यह है कि हालत रफ़ा में अलिफ के साथ, हालत नसब और जर में या के साथ। इसी तरह इस्ना अशर का इराब है, तो कहा इल्ला इस्ना अशर, सिवाय इस्ना अशर के, फल जुज़ुल अव्वल मिनहु युअरबु इराबल मुसन्ना, क्योंकि इसके पहले जुज़ को तस्निया का इराब दिया जाएगा बिल अलिफ रफ़अन, रफ़ा की हालत में अलिफ के साथ, जैसे जाअ इस्ना अशरा रजुलन, व बिल या नसबन व जररन, और नसब और जर की हालत में या के साथ, जैसे अकरमतु इस्नतै अशरता फ़क़ीरतन बिस्ना अशरा दिरहमन, मैंने 10 दिरहम के जरिए 10 फ़कीर औरतों की ताज़ीम की, खिदमत की। यहाँ आप देखें अकरमतु इस्नतै अशरता फ़क़ीरतन, इस्नतै हालत नसब में है और बिस्नै अशर ये हालत जर में है, तो हालत नसब और जर दोनों सूरतों में या माक़बल फ़तह के साथ, जो तस्निया का इराब है। वल जुज़उ सानी, और जुज़्व सानी यानी इस्नै के बाद जो जुज़ है वो मबनी अल फ़तह, मबनी अल फ़तह पर मबनी होगा, वला महल लहु मिनल इराब, इराब का उसका कोई महल नहीं होगा, फहुवा बिमंज़िलति नून मिनल मुसन्ना, तो वो तस्निया के नून की मंजिल में होगा। यानी जब इस्नै अशरा एक कलमा है और पहले जुज़ का जो इराब हुआ वो बीच में इराब आ गया और उसके बाद वाले कलमे में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल तस्निया की तरह से है कि जिसमें नून तस्निया में तो कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन उससे पहले तब्दीली होती है हालत रफ़ा में अलिफ के साथ, हालत नसब में माक़बल फ़तह के साथ। उसी तरह यहाँ है वमा कान मिनल अदद अला वज़न फ़ाइल मिन गैरि या इन फ़ी आखिरिही, और जो अदद फ़ाइल के वज़न पर हो उसके आखिर में या के बगैर मुरक्कबन मिनल अशरा, अशरा से मुरक्कब हो, जैसे असालिस अशर से लेकर तासे अशर तक, फहुवा मबनियुन अयज़न अला फ़तहिल जुज़अैन, तो ये भी दोनों जुज़ों पर फतह होगा, दोनों जुज़ों के फतह पर मबनी होगा। जैसे जा राबिया अशर 14वां आया, रायतु राबियाता अशरता 14वीं को मैंने देखा, मरतु बिल खामिसा अशर 15वें इसके पास से मैं गुजरा। इन तीनों मिसालों में आप देखें राबिया अशर, राबियाता अशर, खामिसा अशर, ये दोनों जुज़ फतह पर मबनी हैं। वमा इज़ा काना जुज़उल अव्वल मुंतहियन बियाइन, लेकिन जब जुज़्व अव्वल या पर मुंतही हो, या पर खत्म हो, फिर जुज़उल अव्वल मिनहु लुग़तान, तो उसके पहले जुज़ में दो लुग़तें हैं, फतहुल या को फतह देना, व तस्कीनुहा, और दूसरा इराब है उसको साकिन करना, वल अव्वल असह, और इन दोनों में अव्वल यानी फतह देना ज़्यादा सही है। उसकी मिसाल जाअल हादी अशर व सानी अशर, एक जाअल हादिया अशर व सानिया अशर। इसी तरह रायतुल हादिया अशर व सानिया अशर, या रायतुल हादी अशर व सानी अशर। इसी तरह मरतु बिल हादिया अशर व सानिया अशर, या मरतु बिल हादी अशर व सानी अशर। तो ये कुल तीनों हालतों में इराब हो गया, यानी सुकून जुज़्व अव्वल को साकिन भी किया गया और फतह भी दिया गया है। इन दोनों में से असह क्या है, फतह देना। तो अब खुलासा ये हुआ कि जो अदद फ़ाइल के वज़न पर हो तो उसकी इराब की दो सूरत, फ़ाइल के वज़न पर हो तो उसकी दो सूरत है, एक ये कि जुज़्व अव्वल के आखिर में या लाहिक हो, दूसरी सूरत यह है कि या लाहिक ना हो। अगर या लाहिक ना हो तो दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, और अगर या लाहिक हो तो इस सूरत में दो लुग़तें हैं, एक तो ये कि जुज़्व अव्वल को क्या किया जाए, फतह दिया जाए, और दूसरी लुग़त यह है कि जुज़्व अव्वल को साकिन किया जाए, और इन दोनों में असह फतह देना है।